The following is a class on the Bhagavad Gita as it is, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. பின்வரும் பகவத்கீதை உண்மையுருவிற்கான உபன்யாசம் வழங்கியவர் தெய்வ திரு ஆ ச பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். Recorded on December 6th, 1972 in Ahmedabad, India. 1972 வருடம் டிசம்பர் மாதம் 6ஆம் தேதி இந்தியாவின் அகமதாபாத் நகரில் பதிவு செய்யப்பட்டது. Now, in the first chapter of the Bhagavad Gita, it is the setup. பகவத்கீதையினுடைய முதல் அத்தியாயம் பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலையை விளக்குது. Krishna and Arjuna, according to the order of Krishna and Arjuna, Krishna placed the chariot in between the two soldiers, two phalanxes of soldiers. Senaya Rubhar Madhye Rathasthapaya me Achyuta. கிருஷ்ணரின் கட்டளையின்படி அர்ஜுனன் அணிவகுத்திருக்கக்கூடிய 2 படைகளுக்கு மத்தியில் ரதத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்துறான். Arjuna was respectful to Krishna. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடத்தில் கண்ணியமானவனாக நடந்து கொண்டான். Krishna has accepted to be charioteer, inferior position than Krishna. கிருஷ்ணர் தேரோட்டியாக இருக்க ஏற்றுக்கொண்டார். அது கிருஷ்ணரின் நிலையை விட தாழ்ந்தது. Krishna is on the chariot, sitting on the throne, and Arjuna is sitting on the throne, and Krishna has taken the inferior position, driving the chariot. அர்ஜுனன் அரியணையில் அமர்ந்திருக்க கிருஷ்ணர் தேரோட்டியான தாழ்ந்த நிலையை ஏற்றுக்கொண்டார். So, this is very nice position for devotional service. இது பக்தி தொண்டில் ஒரு மிகச் சிறந்த நிலை. Those who are not devotees, they aspire to become Krishna. பக்தர் அல்லாதவர்கள் கிருஷ்ணராகணும்னு விரும்புறாங்க. Their aspiration is to merge into the existence of the Supreme, or to become one with Krishna. அவர்களோட விருப்பம் என்னன்னா அந்த உச்சமானவரோட கலந்துடணும் அல்லது கிருஷ்ணரோட ஒன்னாயிடணும்ன்றது. But in devotional service, it is not the desire of the devotee to become one with Krishna. ஆனா பக்தி தொண்டுல ஒரு பக்தனோட விருப்பம் கிருஷ்ணரோட ஒன்னாகணும்ன்றதல்ல. But sometimes to make Krishna as the order carrier of the devotee. ஆனா சில சமயத்துல கிருஷ்ணரை ஒரு பக்தனுடைய கட்டளையை ஏற்று நடக்கக்கூடியவரா ஆக்குறாங்க. To become one with Krishna, it may be a very great position, but to become the commander of Krishna, that is another thing. கிருஷ்ணரோட ஒன்னாகிறதுன்றது மிக உயர்ந்த நிலையா கூட இருக்கலாம். ஆனா கிருஷ்ணருக்கு கட்டளையிடுறது அப்படின்றது வேறொன்னு. That position is greater than to become one with Krishna. அது கிருஷ்ணரோட ஒன்னாகிறத விட உயர்ந்தது. So there are 5 kinds of liberation. Sajujya. The first liberation is supposed to be sajujya, means to become one with the Supreme. 5 வகையான விடுதலைகள் இருக்கு. சாயுஜ்யா முதல் விடுதலையானது சாயுஜ்யா அப்படின்னா அந்த உச்சமானவரோட ஒன்னாகிறது. The Mayavad philosopher, monist,
they aspire after Sajujya Mukti. மாயவாத தத்துவவாதிகள் அத்வைதவாதிகள் அவங்க சாயுஜ்ய முக்தியை விரும்புறாங்க. But the devotees, Vaishnavas, they do not aspire after Sajujya Mukti. ஆனா பக்தர்கள் வைஷ்ணவர்கள் அவங்க சாயுஜ்ய முக்தியை விரும்புறதில்லை. There, for them, there are other 4 kinds of mukti. Sarupya, Salukya, Sasti, Samit. அவங்களுக்கு வேறு 4 வகையான முக்திகள் இருக்கு. சாரூபிய, சாலோக்கிய, சாஸ்தி, சாமீபிய. And those who are still farther advanced, they do not want any kind of mukti. மேலும் யார் இன்னும் முன்னேற்றம் அடைஞ்சவங்களோ அவங்களுக்கு இந்த எந்த வகையான முக்தியிலையும் விருப்பம் இல்லை. Neither of these 5 kinds of mukti. அவங்க 5 வகையான முக்தியிலையும் விருப்பம் இல்லாதவங்க. Just like Chaitanya Mahaprabhu, he prays, na dhanang, na janang, na sundaring, kavitang, va jagadisha kama. சைத்தன்ய மகாபிரபு மாதிரி அவர் பிரார்த்திக்கிறார், நதனம் ந ஜனம் ந சுந்தரிம் கவிதாம் வா ஜெகதீஷ காமையே. This is pure devotional prayer. இது தூய்மையான பக்தி பிரார்த்தனை. The devotee does not approach the Supreme for any material gain. ஒரு பக்தன் பகவானை எந்த ஒரு பௌதிக லாபத்துக்காகவும் அணுகிறதில்லை. Just pure devotion means without any aspiration of any kind of material gain. தூய பக்தி அப்படின்னா எந்த விதமான பௌதிகமான லாபத்திற்கும் ஆசை இல்லாம இருக்கிறது. Or even spiritual gain. அல்லது ஆன்மீக லாபத்துக்கும் கூட. Annavilasita sunnam jnana karmat anavritam anukullena krishnanushilanam bhakti uttama. அந்யாபிலாசித சூன்யம் ஞான கர்மாத் அநாவிருத்தம் அனுகூலேன கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்திர் உத்தம. Uttama bhakti, first class bhakti. What is that? Annavilasita sunnam. Without any kind of desire than to serve the Lord. உத்தம பக்தி, முதல் தரமான பக்தி எது? அது அந்யாபிலாசித சூன்யம், பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுன்றது தவிர வேற எந்த ஆசையும் இல்லாதது. And in the Srimad Bhagavatam also it is said, Savai Punsang Paro Dharma. Paro means transcendental. Beyond this material conception. மேலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூட சொல்லப்பட்டிருக்கு, சவை பும்சா பரோ தர்ம. பர அப்படின்னா உன்னதமானது, இந்த பௌதிக எண்ணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. Krishna or the absolute Narayana, that is Paro. Narayana Paro of Bhaktya. Narayana is not anything of this material world. கிருஷ்ணா அல்லது பூர்த்தியான நாராயணா அது பர. நாராயண பர அவ்யக்தாத். நாராயணா இந்த பௌதிக உலகத்தோடதானதல்ல. Narayan, Krishna, Vishnu. நாராயணா, கிருஷ்ணா, விஷ்ணு, The absolute personality of Godhead, he is not anything of this material world. பூர்த்தியான முழுமுதற் கடவுள் அவர் இந்த பௌதிக உலகத்தோடானவர் அல்ல. When we use this word Nirakar, that means his form is not anything of this material world. நிராகார் அப்படின்னா அவருடைய ரூபம் இந்த பௌதிக உலகத்தோடது அல்ல. But he has got his form, that is a transcendental form, Satchidananda Vigraha. ஆனா அவருக்கு ரூபம் இருக்கு, அது உன்னதமான ரூபம், சச்சிதானந்த விக்கிரக. Nirakar means
he has no such form as we have got this material form. நிராகார அப்படின்னா நமக்கு இந்த பௌதிக உடல் கிடைச்சிருக்கிற மாதிரியான உடல் அவருடையது அல்ல. This material form is neither of the three transcendental bliss, Sat Chit Ananda. This is இந்த பௌதிக உடலானது இந்த உன்னதமான மூன்றுல எதுவுமே இல்லை. Asat, Achit and Niranand. இது அசத், அச்சித் மற்றும் நிரானந்தா. This body, this material body is Asat, Achit and Niranand. இந்த உடல் பௌதிகமான உடல் அசத், அச்சித் மற்றும் நிரானந்தா. Therefore, when in the Vedic literature or an authorized statement we find Nirakar, that means his form does not belong to this Asat, Achit or Niranand. அதனால தான் வேத இலக்கியங்கள்லையோ அல்லது அதிகாரப்பூர்வமான கூற்றுகள்லையோ நிராகார அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படின்னா அவருடைய ரூபமானது அசத், அச்சித் மற்றும் நிரானந்தத்துக்கு சொந்தமானது அல்ல. But he has his form. ஆனா அவருக்கு ரூபம் இருக்கு. Divyam, Janma Karma mein Divyam. Divyam transcendent. திவ்யம், ஜன்ம கர்மமே திவ்யம், திவ்யம் உன்னதமானது. And Sripad Shankaracharya also, who especially preached impersonalism, he also admits the Narayana para abhaktat. ஸ்ரீபாத சங்கராச்சாரியர் கூட குறிப்பா அருவவாதத்தை பிரச்சாரம் செய்தவர், அவர் கூட ஏற்றுக்கொள்றார் நாராயண பர அவ்யாக்தாத். Narayana, the form of Narayana, is beyond the range of this abhakta. நாராயணா, அந்த நாராயணனுடைய ரூபமானது இந்த அவ்யக்த நிலைக்கு அப்பாற்பட்டது. Abhakta, and this world is creation. Abhaktat annasambhava. This world is creation of this abhakta. அவ்யக்தாத் அந்நிய சம்பவா, இந்த உலகமானது அவ்யக்தாவோட படைப்பு. And beyond this abhakta, there is another nature, that is spiritual nature. இந்த அவ்யக்தாவுக்கு பின்னாடி இன்னொரு இயற்கை இருக்கு, அது ஆன்மீக இயற்கை. That is explained in the Bhagavad Gita. Parastasmatu bhava anya bhakta bhaktyat sanathan. அது பகவத்கீதையில விளக்கப்பட்டிருக்கு. பரஸ் தஸ்மாத் பாவ அந்யா அவ்யக்த அவ்யக்தாத் சனாதன. So, this situation, Krishna is advising, I mean to say, Arjuna advising, Ratha Sthapayame Achyuta. Achyuta, Krishna is not Chuta. இந்த சூழ்நிலையில கிருஷ்ணர் அறிவுறுத்துறார். இல்ல, நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அர்ஜுனன் அறிவுறுத்துறான், ரதம் ஸ்தாபயமே அச்சுதா. அச்சுதா, கிருஷ்ணர் சுதா அல்ல. Krishna is Achyuta. கிருஷ்ணா அச்சுதா. Chuta means those who are fallen in the material world. சுதா அப்படின்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல வீழ்ச்சி அடைந்தவங்க. They are Chuta. We are fallen in the material world. Therefore, we have accepted this material body. அவங்க நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல வீழ்ச்சி அடைந்தவங்க. அதனாலதான் நம்ம இந்த பௌதிக உடலை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கோம். Ichha desha samuthena sarge janti parantapa. Ichha. Ichha means desire. And desha means envy, enviousness. இச்சா துவேஷ சமுத்தேன சர்கே யாந்தி பரந்தப. இச்சா, இச்சா அப்படின்னா ஆசை, மற்றும் துவேஷா அப்படின்னா பொறாமை, பொறாமை குணம். Ichha desha samuthena. When we become envious of Krishna
and we want to enjoy this material world, then we come to this material creation. Ichha desha samuthena sarge janti paranti. இச்சா துவேஷ சமுத்தேன. எப்போ நம்ம கிருஷ்ணர் மீது பொறாமை கொண்டோமோ, நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்தை அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சோமோ, பிறகு நம்ம இந்த பௌதிக படைப்புக்குள்ள வந்துட்டோம். இச்சா துவேஷ சமுத்தேன சர்கே யாந்தி பரந்தப. So, any one of us who is in this material world, having a material body, beginning from Brahma down to the ant, a small ant, any one of them. அதனால இந்த பௌதிக உலகத்துல பௌதிக உடலை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்மள யாரா இருந்தாலும், பிரம்மாவில தொடங்கி எறும்பு வரைக்கும், ரொம்ப சிறிய எறும்பு வரைக்கும், அதுல யாரா இருந்தாலும், In the Brahma Samhita it is said that Jastindra Gopa Mathavendra Maho Sakarma Bandhana Rupa Phalabhajana Matanoti. Indra Gopa, there is an insect which is called in Sanskrit language as Indra Gopa. It is micro. You cannot see with this naked eyes. பிரம்ம சம்ஹிதால சொல்லப்பட்டிருக்கு, யஸ்திந்திர கோபம் அத்தவேந்திர மகோஸ்வகர்ம பந்தானுரூப பலபாச்சனமாத்தனோதி. இந்திர கோபா ஒரு பூச்சி இருக்கு, அது சமஸ்கிருத மொழியில இந்திர கோபா அப்படின்னு அழைக்கப்படுது. அது ஒரு கிருமி, அதை உங்களால வெற்று கண்களால பார்க்க முடியாது. So this microbe is called Indra, and there is another Indra, the king of heaven. இந்த கிருமி இந்திரான்னு அழைக்கப்படுது. அங்க இன்னொரு இந்திரா இருக்கார், அது சொர்க்கத்தினுடைய ராஜா. So the Brahma Sangha is just to Indra Gopa and Mahendra, this king of heaven. Beginning from this Indra Gopa up to the king of heaven, everyone is subjected to enjoy or suffer the resultant action of his karma. அதனால பிரம்ம சம்ஹிதா சொல்லுது, யஸ்திந்திர கோப மற்றும் மகேந்திரா, சொர்க்கத்தினுடைய ராஜா. இந்த இந்திர கோபத்திலிருந்து தொடங்கி சொர்க்கத்தினுடைய ராஜா வரைக்கும் எல்லாருமே கர்ம வினைகளின்படி அவங்களுடைய இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கு. By karma, by resultant action of karma, one has become the king of heaven, and by similarly this by karma, resultant action of karma, one has become the microbic insect. This is the material world. கர்மாவால, கர்ம வினையினால ஒருத்தர் சொர்க்கத்தினுடைய ராஜாவாகிறார். கர்ம வினையினால இன்னொருத்தர் ஒரு கிருமியா, ஒரு பூச்சாவா ஆகிறார். இதுதான் பௌதிக உலகம். There are 8,400,000 types or forms of this material body, and we are wandering sarvagata in different planets and different forms. This is material world. 84 லட்சம் வகையான ரூபங்கள் இந்த பௌதிக உடல்ல, நம்ம வேறுபட்ட லோகங்கள்ல, வேறுபட்ட ரூபங்கள்ல நம்ம அலைந்து திரிந்துட்டு இருக்கோம். சர்வ கதா, இதுதான் பௌதிக உலகம். And in the material world, whatever form we may have, we have got attachment for this body. இந்த பௌதிக உலகத்துல நமக்கு இந்த பௌதிக உடல் மீதான பற்று இருக்கு. Not only attachment, we are under the impression that I am this body. பற்று மட்டும் இல்ல, நான் இந்த உடல் அப்படின்ற எண்ணத்திலையும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். Everyone. எல்லாருமே. That is material conception of life. அதுதான் பௌதிகமான எண்ணம் கொண்ட வாழ்க்கை. So that thing happened to Arjuna in the battlefield. He identified himself as the body. இதுதான் அர்ஜுனனுக்கு நடந்திருக்கு. அந்த போர்க்களத்துல அவன் தன்னை
உடலோட அடையாளப்படுத்தி கொண்டிருக்கான். He thought himself that he belongs to the Guru family and his family relatives, his other side, his brother, nephews, or his grandfather. So, he refused to fight. அவன் நினைக்கிறான் தன்னை குரு வம்சத்துக்கு சொந்தமானவன். அதனால அந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாமே அவனுடைய உறவினர்களா, அவருடைய சகோதரர்களா மற்றும் அவருடைய பாட்டனாரா. அதனால அவன் சண்டை போட மறுக்கிறான். My dear Krishna, after placing the chariot between the two parties, Senayor Ubhayor Madhye Ratha Sthapayame Achyuta. இரு சேனைகளுக்கு மத்தியில ரதத்தை நிறுத்திய பின்னர் சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ரதம் ஸ்தாபயமே அச்சுதா. And then he became very much disturbed that I have to kill the other side, my brother and my nephews, my grandfather. No, Krishna, I cannot. பிறகு அவன் ரொம்ப தொந்தரவுக்குள்ளானான். அந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய சகோதரர்கள், என்னுடைய உறவினர்கள், என்னுடைய பாட்டனார், உங்க எல்லாத்தையும் நான் கொல்ல வேண்டி இருக்கு. முடியாது, முடியாது கிருஷ்ணா, என்னால முடியாது. This is not possible. I shall not fight. This is the stage of Bhagavad Gita. இது சாத்தியமில்லை, நான் சண்டை போட போறதில்லை. இதுதான் பகவத்கீதாவோட நிலை. Krishna became very much dissatisfied. Of course, Arjuna played the part of a conditioned soul. கிருஷ்ணர் ரொம்பவும் அதிருப்தி அடைஞ்சார். அர்ஜுனன் ஒரு பந்தப்பட்ட ஜீவனை போல ஒரு கதாபாத்திரத்தில் இங்க நடிச்சிட்டு இருக்கான். A conditioned soul is under the impression that he is the body. கட்டுண்ட ஆத்மா அப்படின்னா நான் இந்த உடல் அப்படின்ற எண்ணத்தோட வாழ்றது. That is animal life. அது மிருக வாழ்க்கை. In the Shastra, it is said, anyone who is identifying himself with this material body, he is animal. சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு, யார் ஒருத்தர் தன்னை இந்த பௌதிகமான உடலோட அடையாளப்படுத்திக்கிறாங்களோ அவங்க மிருகம். Gokhara. Saeva Gokhara. Go means cows and khara means ass. கோக்கரா சாயேவ கோக்கரா. கோன்னா பசுக்கள், கரா அப்படின்னா கழுதைகள். Jasyatma buddhi kunapeti dhatuke sadhik kalatradisu bhauma ijjadhi jatirtha buddhi salilena karhiche janesu avijnesu saeva gokhara. Jasya, anyone who is identifying this himself with this body which is made of tridhatu. यस्यात्म बुद्धि गुण पे त्रिधातुकी स्वादि कलत्रादिषु भौमि जदि यद्धीर्थ बुद्धि सलिनेन कर्हिचित् ஜனேஷ் அபிஜ்னேஷ் சயேவ கோக்கரஹ. யஷ்யா, யார் ஒருத்தர் தன்னை இந்த பௌதிக உடலோட அடையாளப்படுத்திக்கிறாங்களோ, பௌதிக உடல் அப்படின்றது 3 தாத்துக்களால் ஆனது. According to Ayurvedic medical system, this body is production of kapha, pitta, vayu. ஆயுர்வேத மருத்துவ முறைப்படி இந்த உடல் அப்படின்றது கப, பித்த, வாயுக்களால் ஆனது. Or in our modern medical science, anatomy, physiology, this body is a combination of bones, muscles, skin, blood, urine, stool, that's all. நம்முடைய நவீன மருத்துவ முறையான உடற்கூறியல், உடல் இயக்கவியல் படி இந்த உடலானது எலும்புகள், சதைகள், தோல், இரத்தம், மலம் மற்றும் சிறுநீர்களுடைய கலவைதான். So Shastra says, if anyone thinks that he is this lump of bones, flesh, blood, urine and stool, அதனால சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது, யார் ஒருத்தர் இந்த எலும்புகளாலும் சதையாலும் இரத்தத்தாலும் மலம் மற்றும் சிறுநீரால ஆன இந்த உடல் தான் நான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ
Jasyatma buddhi kunapi tridhatu, and sadhik kalatradisu, and the production of these bones and flesh, kalatradisu, because we have got relationship here in this material world with wife. Kalatra means wife. ஸ்வதி கலத்ராதீஷு எலும்புகள் மற்றும் சதைகளோட உற்பத்தி கலத்ராதீஷு. ஏன்னா நமக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துல மனைவியுடனான உறவு இருக்கு. Kalatradishu, beginning from wife. Wife produces so many children, therefore Adi. The beginning is wife. கலத்ரா அப்படின்னா மனைவி. கலத்ரா கலத்ராதீஷு மனைவியில தொடங்கி மனைவி நிறைய குழந்தைகளை உற்பத்தி பண்றாங்க. அதனாலதான் அவங்க தொடக்கம். மனைவின்றது தொடக்கம். So sadhik kalatradishu, the wife and my children, they are mine. Kith and kin. ஸ்வதி கலத்ராதீஷு மனைவி என்னுடைய குழந்தைகள், அதனால அவங்க என்னுடைய உற்றார்களும் உறவினர்களும். Sadhik kalatra, sadhik, they are my own. ஸ்வதி கலத்ரா ஸ்வதி அவங்க என்னுடைய சொந்தம். Everyone is working. எல்லாருமே வேலை பார்க்கறாங்க. Even a great economist, Mr. Marshall, he says that economic development begins from family affection. பெரிய பொருளாதார நிபுணரான திருவாளர் மார்ஷல் கூட சொல்றார், பொருளாதார வளர்ச்சி அப்படின்றதோட தொடக்கமே குடும்ப பாசம்தான். Family affection. குடும்ப பாசம். So unless one thinks that he has to maintain his wife, children, family, there is no question of economic development. Impetus. ஒருத்தனுக்கு தன்னுடைய மனைவி, குழந்தைகள், குடும்பம் அதை பராமரிக்கணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் இருந்தால் ஒழிய அங்க பொருளாதார வளர்ச்சி அப்படின்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. So jasyatma buddhi kunape dhatuke sadhik kalatradishu, and bhauma jadi, bhauma, this earth as worshipable. அதனால யஸ்யாத்ம புத்தி குணபே திரிதாத்துகி ஸ்வதி கலத்ராதீஷு மற்றும் பௌமஜதி பௌமா, இந்த பூமி அது வழிபாட்டிற்குரியது மாதிரி. Bhauma jadi jatirtha buddhi salile, and for pilgrimage, the one who thinks that the water is tirtha. பௌமே ஜதி யதீர்த்த புத்தி சலிலே, புனித யாத்திரை போறவங்களுக்கு தண்ணி தான் தீர்த்தம் நினைக்கிறவங்களுக்கு. Tirtha means where one can get transcendental knowledge. தீர்த்தா அப்படின்னா உன்னதமான ஞானத்தை பெறக்கூடிய இடம். Sadhik kalatradishu bhaumajadhi jatirtha buddhi salile na karichit janeshu abhigneshu, but has no interest to associate with persons who is expert in transcendental knowledge. Such these persons, they are called gokhara. Gokhara means cows and asses. ஸ்வதி கலத்ராதீஷு பௌமே ஜதி யதீர்த்த புத்தி சலிலே ந கருகிச்சு ஜனேஷு அபிக்னேஷு. ஆனா யார் ஒருத்தர் உன்னதமான ஞானத்துல தேர்ச்சி பெற்றவர்களா இருக்காங்களோ அவங்களோட பழகுறதுல விருப்பம் இல்லை. இப்படிப்பட்ட நபர்கள் கோகரா அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாங்க. கோகரா அப்படின்னா பசுக்களும் கழுதைகளும். So Arjun played the part of a gokhara in the battlefield of Kurukshetra. He played the part of an ordinary person, gokhara, who is identifying this body as self. அதனால அர்ஜுன கோகராவா நடிச்சிட்டு இருக்கான். குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல அவன் ஒரு சாதாரண நபரா நடிச்சிட்டு இருக்கான். கோகரா தன்னை இந்த உடலோட அடையாளப்படுத்திக் கொள்றவன். Therefore he required instruction. Not only he becomes so much overwhelmed that he gave up his arrows and bows and sat down tightly. My dear Krishna, I cannot fight. அதனாலதான் அவனுக்கு உபதேசம் அவசியமானதா இருக்கு.
அது மட்டும் இல்ல, அவன் எந்த அளவுக்கு மயக்கத்துல இருக்கான்னா அவனுடைய அம்புகளையும் வில்லையும் வச்சுட்டு கீழே உட்காந்துட்டான். என்ன தருமை கிருஷ்ணா, என்னால முடியாது, என்னால சண்டை போட முடியாது. And he was crying. மேலும் அவன் அழறான். Not only he gave up his duty, he was Kshatriya, and he was crying, "Oh, I will have to kill my kinsman. No, 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 I cannot do." அவன் கடமையை விட்டதோட மட்டும் இல்ல, அவன் ஒரு க்ஷத்ரியா, அவன் அழுதுட்டு இருக்கான். ஓ, நான் என்னுடைய உறவினர்கள் எல்லாம் கொல்ல வேண்டியிருக்கு, முடியாது முடியாது முடியாது, என்னால முடியாது. So this is the setup in the first chapter of the Bhagavad Gita. This is the summary. இதுதான் பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை. இது முதல் அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம். Now Sanjaya Uvacha. Sanjaya is speaking to Dhritarashtra. இப்போ சஞ்சய உவாச்ச, சஞ்சய திருதராஷ்டிரன் இடத்துல பேசுறான். Sanjaya is seeing the battlefield within his heart. That is another television. சஞ்சயன் பார்க்கறான் அந்த போர்க்களத்தை தன்னுடைய இதயத்துக்குள்ளேயே. அது இன்னொரு தொலைக்காட்சி. And by the grace of Vyasdev, he learned the art that he advanced. வியாசதேவருடைய கருணையால அவன் அந்த கலையை கற்றிருந்தான். அவன் ரொம்ப முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருந்தான். He was so much advanced that they, just like we see television relay from the battlefield. அவன் எந்த அளவுக்கு முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருந்தான்னா, நாம ஒரு தொலைக்காட்சியை பார்க்கிற மாதிரி போர்க்களத்துல நடக்கக்கூடிய காட்சிகளை. And he, Duryodhana, Dhritarashtra was blind, and his secretary Sanjaya, he was speaking. He was seeing the activities in the battlefield. Dhritarashtra inquired from him. திருதராஷ்டிரன் பார்வை இல்லாதவன். அவனுடைய காரியதரிசியான சஞ்சயா போர்க்களத்துல நடக்கக்கூடிய செயல்களை அவன் பார்த்துட்டு இருக்கான், அதை பேசிட்டு இருக்கான். திருதராஷ்டிரன் அவனிடத்துல இருந்து விசாரிக்கிறான். Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Judussava Mamaka Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya. He was asking Sanjaya what did they do? Kim Akurvata Sanjaya. That was the question. Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsava Mamaka Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya. அவன் சஞ்சயன் இடத்துல கேட்கிறான், அவங்க என்ன செஞ்சாங்க? கிமா குருவத சஞ்சயா, அது அவனுடைய கேள்வி. And first of all, Sanjaya described the arrangement in the battlefield, and then he is speaking. முதல்ல சஞ்சயன் அந்த போர்க்களத்துல என்ன ஏற்பாடுகள்லாம் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பத்தி பேசுறான். Now, sometimes Bhagavad Gita is misinterpreted that this battle, I mean to say, Dharma Khetra, Kurukshetra means this war. இப்போ சில சமயத்துல பகவத்கீதைக்கு தவறான விளக்கம் கொடுக்கப்படுது. தர்மக்ஷேத்ரா குருக்ஷேத்ரா அப்படின்னா இந்த உடல். We do not misinterpret in that way. நம்ம அந்த மாதிரி தவறான விளக்கத்தை கொடுக்கறது இல்ல. There is no question of misinterpretation. தவறான விளக்கம் கொடுக்கறதுன்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. We are presenting Bhagavad Gita as it is. நம்ம பகவத்கீதை உண்மை உருவில் வழங்குறோம். We do not change by our whimsical imagination, concoction. We do not interpret the words of the Bhagavad Gita according to our own desire. No. நாங்க விசித்திரமான கற்பனைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்துறதில்ல. பகவத்கீதையினுடைய வார்த்தைகளை எங்களுடைய சொந்த விருப்பத்துக்காக நாங்க மாத்துறதில்ல. இல்ல. Actually, from literary point of view, interpretation is required when things are not understood very clearly. உண்மையிலே விளக்கங்கள் அவசியமானது. இலக்கியங்கள் பார்வையின்படி எப்போ விஷயங்கள் தெளிவில்லாம இருக்கோ அப்போ Then interpretation required. In the law court, when the lawyers try to interpret before the judge, when the
terms are not very clear. சட்ட நீதிமன்றத்தில் வழக்குரைஞர் நீதிபதிக்கு முன்னாடி எப்போ ஒரு வார்த்தை தெளிவில்லாம இருக்கோ அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்க முன் வரார். That is the same way in amongst the associates and society of learned scholars. அதே மாதிரி தான் படித்த கற்றறிந்த அறிஞர்களுக்கு மத்தியிலும் Interpretation is not required when the things are very clear. எப்போ விஷயம் தெளிவா இருக்கோ அப்ப விளக்கம் அவசியம் இல்லை. Just like the sunshine, sunlight. There is no need of a lamp to show the sun. The sun is self-effulgent. It is already there. Light is there. Why one should take a lamp to show the sun? உதாரணத்துக்கு சூரியன் இருக்கு, சூரிய ஒளி. அங்கு எந்த ஒரு விளக்கும் அவசியம் இல்லை சூரியனை காட்டுறதுக்கு. சூரியன் சுய பிரகாசமானது, அது ஏற்கனவே அங்க ஒளியோட இருக்கு. எதுக்கு ஒருத்தர் விளக்க வச்சு சூரியனை காட்டணும்? This misinterpretation has killed the spirit, the real essence of Bhagavad Gita. இந்த மாதிரி தப்பான விளக்கங்களானது இந்த பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சத்தை, பகவத்கீதையினுடைய நோக்கத்தை இழக்க செய்யுது. So there are so many editions and so many misinterpretations. This Krishna consciousness movement, our proposition is that we are presenting Bhagavad Gita as it is. அதனால எத்தனையோ பிரசுரங்கள், எத்தனையோ தவறான விளக்கங்கள், எங்களுடைய இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கமானது பகவத்கீதையை உண்மை உருவில வழங்குது. We do not misinterpret. நாங்க தவறான விளக்கம் கொடுக்கிறது இல்ல. So, Dharma Khetra, Kurukshetra. Kurukshetra is Dharma Khetra, the place where religious ritualistic performances are done. அதனால தர்மக்ஷேத்ர குருக்ஷேத்ர, குருக்ஷேத்ரன்றது தர்மக்ஷேத்ரம். அங்க மதம் சார்ந்த சடங்குகள் எல்லாம் செய்யக்கூடிய இடம். Kurukshetre dharmamachare, that is the Vedic verse. குருக்ஷேத்ரே தர்மமாச்சரே, இது வேதத்தின் கூற்று. So Kurukshetra is always, still people go for pilgrimage. குருக்ஷேத்ரன்றது எப்பவுமே இருக்கு, இன்னும் கூட மக்கள் அங்க புனித பயணம் போறாங்க. In Kurukshetra, and the station is there, Kurukshetra, and the place is there, people go there, Kurukshetra. அங்க அந்த நிலையம் இருக்கு குருக்ஷேத்ரா, அந்த இடம் இருக்கு, மக்கள் அங்க போறாங்க குருக்ஷேத்திரத்துக்கு. Why one should interpret that Kurukshetra means this body and Pandava means this Pancha Indriya, so many things. There is no question of interpretation. ஏன் ஒருத்தர் விளக்கம் கொடுக்கணும்? குருக்ஷேத்ரா அப்படின்னா உடல், பாண்டவர்கள் அப்படின்னா 5 இந்திரியங்கள், இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். அந்த மாதிரியான விளக்கத்துக்கு அவசியமே இல்லை. And this Mahabharata means the history of greater India. இந்த மகாபாரத அப்படின்றது மிக பெரும் இந்தியாவினுடைய வரலாறு. That is Mahabharata. History. It is history. It is not a fiction. It is history. Mahabharata. அந்த மகாபாரத அப்படின்றது வரலாறு. இது கற்பனை கதை அல்ல, இது வரலாறு. அதுதான் மகாபாரத. This planet was formerly known as Bharatvarsh. இந்த மொத்த அண்டமும் இதற்கு முன்னாடி பாரத வருஷம் அழைக்கப்பட்டது. This planet, the whole planet. Not that the piece of land as we are calling now Bharatvarsha. No. இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த துண்டு நிலத்தை நம்ம பாரத வருஷம் அழைக்கிறோம், அது இல்ல. Before that, this planet was known as Ilavati Varsha. இதற்கு முன்னாடி இந்த அண்டமானது இலாவிருத்த வருஷம் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டது. And after the reign of Maharaj Bharat, the son of Rishabdev, this planet became Bharatvarsha. ரிஷபதேவருடைய புதல்வரான பரத மகாராஜாவோட ஆட்சிக்கு பின்னாடி இந்த அண்டமானது பாரத வருஷம் அழைக்கப்படுது. So Bharatvarsha means the whole planet.
அதனால பாரத வருஷம் அப்படின்னா மொத்த அண்டமும். But we have lost, just like we have lost a portion of the present Bharatvarsha as Pakistan. ஆனா நம்ம அதை இழந்துட்டோம். இப்போ இந்த பாரத வருஷத்துல நம்ம ஒரு பகுதியை பாகிஸ்தான் அப்படின்னு அதை இழந்துட்டோம். Everyone knows 20 years before there was no such thing as Pakistan, but circumstantially we have lost. So the whole Bharatvarsha has been partitioned. எல்லாருக்குமே தெரியும் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாகிஸ்தான் அப்படின்றது எதுவும் கிடையாது. ஆனா சூழ்நிலைகள்னால நாம இழந்துட்டோம். As this portion is called America, this portion is called Europe, this portion is called Asia. These are modern names. மொத்த பாரத வருஷம் இப்போ இந்த பகுதி அமெரிக்கானும் இந்த பகுதி ஐரோப்பானும் இந்த பகுதி ஆசியா அப்படின்னும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் நவீன பெயர்கள். Actually the whole planet was Bharatvarsha and the whole planet was being controlled by Vedic culture. உண்மையிலே மொத்த அண்டமும் பாரத வருஷம். அதனால நம்ம நம்முடைய வேத கலாச்சாரத்தை இழந்துட்டோம். So as we have lost our Vedic culture, as we could not control the other people in other parts of the world by our culture, by our political maneuver, we have lost. நம்ம மற்றவர்களை கட்டுப்படுத்த முடியல. உலகத்தின் மற்ற பாகங்களில் இருக்கக்கூடிய மக்களால நம்முடைய கலாச்சாரத்தை அவங்களுடைய அரசியல் சூழ்ச்சியினால நம்ம இழந்துட்டோம். Even up to the day of battlefield of Kurukshetra, why Kurukshetra? Up to the time of Maharaj Parikshit, the whole world was being controlled by one king in New Delhi, Hastinapur. குருக்ஷேத்திர போர்க்கள காலம் வரைக்கும் கூட, ஏன் குருக்ஷேத்திரம், பரீட்சித் மகாராஜா காலம் வரைக்கும் கூட மொத்த உலகமும் ஒரு ராஜாவுக்கு கீழே ஆளப்பட்டது. புது டெல்லியில ஹஸ்தினாபுரா. There was no other king. அங்க வேற எந்த ராஜாங்கமும் இல்லை. And when the battle was there, all people from all parts of body, all parts of the world, they joined either this party or that party. That was the battlefield. அந்த போர் நடக்கும்போது உலகத்தினுடைய எல்லா பகுதிகளில் இருந்தும் எல்லா மக்களும் வந்து இந்த சேனையிலையோ அந்த சேனையிலையோ பங்கெடுத்து கொண்டாங்க. அதுதான் போர்க்களம். So this is the picture of the battlefield of Kurukshetra, and இதுதான் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தை பற்றின விளக்கம். Krishna is ordered by Arjuna to place the chariot in between the two soldiers. அர்ஜுனன் இப்போ கிருஷ்ணர் இடத்துல கட்டளை இட்டிருக்கான், அவனுடைய ரதத்தை ரெண்டு சேனைகளுக்கு மத்தியில நிறுத்து மாதிரி. Now after seeing the soldiers and the kings and other party, Arjuna is agreed, so much so that he did not like to fight and he was crying. இப்போ அந்த பக்கத்துல இருந்த வீரர்களையும் ராஜாக்களையும் பார்த்த பின்னாடி அர்ஜுன ரொம்ப கவலைப்படுறான். எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா அவன் சண்டை போறதுக்கே விரும்பல, அவன் அலறான். Now Dhritarashtra asked Sanjaya, then what happened next? Dhritarashtra was very much anxious. He said, Dharma khetri kurukhetri samavita jujutsa. இப்போ திருதராஷ்டிர சஞ்சயனை கேட்கிறான், அடுத்தது என்ன ஆச்சு? திருதராஷ்டிரன் ரொம்ப ஆர்வத்தோட இருக்கான். அவன் சொல்றான், தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதா யுத்சவா. Now these two parties, Jujutsuva, they were, both of them were desirous of fighting. Jujutsuva. இப்போ ரெண்டு படைகள் இருக்கு, யுயுத்சவா. அவங்க ரெண்டு பேருமே சண்டை போட ஆசை கொண்டிருக்காங்க. யுயுத்சவா. The one party is Mamaka, my sons, and the other party is Pandava, the sons of my brother Pandu. ஒரு படை மாமக்கா, என்னுடைய புதல்வர்கள்.
இன்னொரு படையானது என்னுடைய சகோதரனான பாண்டுவின் புதல்வர்கள் பாண்டவர்கள். Mamaka Pandavaschaiva. Now the word is used, Jujutsava. They assemble for fighting. Then what is the use of asking King Akurvata? மாமக பாண்டவ சைவா. இப்போ யுயுத்சவா இந்த வார்த்தை இங்க உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. அவங்க சண்டை போடுறதுக்காக கூடியிருக்காங்க. அப்போ கிமா குருவதான்னு கேட்கறதனுடைய பிரயோஜனம் என்ன? Then what did they do? It is natural to conclude that when they assemble for fighting, there must be fight. But why he was asking King Akurvata? பிறகு என்ன செய்தனர்? இது இயற்கையாவே நம்ம என்ன முடிவுக்கு வருவோம்? சண்டை போடுறதுக்காக கூடியிருக்காங்க, அவங்க கண்டிப்பா சண்டை தான் போட்டுட்டு இருக்கணும். ஆனா இவன் கேட்கிறான் கிமா குருவதா. The suspect was that because the parties assemble in the Dharmakshetra, so they might have changed their ideas. அப்போ என்ன சந்தேகம் இங்க அப்படின்னா, இந்த ரெண்டு படையும் தர்மக்ஷேத்திரத்தில் கூடி இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய எண்ணத்தை மாற்றி இருக்கலாமோ? Still in India, if there is two fighting parties, they go to a temple and ask that you say the right thing. So in the temple, still in the villages, they do not dare to speak lies. Yes, they fighting and the misunderstanding become settled up. இன்னமும் இந்தியாவில் ரெண்டு தரப்பினருக்கு சண்டை வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்க கோயிலுக்கு போய் இப்போ நீ உண்மையை பேசு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அதனால கிராமங்கள்ல இருக்கக்கூடிய கோயில்ல அவங்களுக்கு பொய் பேசுறதுக்கான தைரியம் கிடையாது. ஆமா, அவங்க சண்டை போட்டுட்டு இருந்தது, அவங்க தவறா புரிந்து கொண்டது, இப்ப எல்லாமே சரியா போயிடும். So Dhritarashtra was thinking whether the two parties they have settled up. He did not like that. He wanted that the Pandavas should be killed and my sons, Kauravas, they should come out victorious so that there will be no enemy. அதனால திருதராஷ்டிரன் நினைச்சான் அந்த ரெண்டு படையில அவங்க சமரசமா போயிட்டாங்களோ, அவனுக்கு அது பிடிக்கல. அவனுக்கு பாண்டவர்கள் கொல்லப்படணும், என்னுடைய புதல்வர்கள் அதாவது கௌரவர்கள் வெற்றியோட திரும்பி வரணும், அப்போ எதிரிகளே இருக்க மாட்டாங்க. He was very much anxious to place his sons on the throne. அவன் அவனுடைய புதல்வர்களை அரியணையில அமர்த்துறதுக்கு ரொம்பவும் ஆர்வத்தோட இருந்தான். Because he was blind, he could not acquire the throne. His younger brother was situated on the throne. ஏன்னா அவன் பார்வை இல்லாதவன், அவனால அரியணையில அமர முடியல. அவனுடைய இளைய சகோதரன் அரியணையில அமர்ந்திருந்தான். Now after the death of his younger brother, he thought that I missed the opportunity of sitting on the throne. Why not my sons? They have got actual right. இப்போ அவனுடைய இளைய சகோதரனுடைய மரணத்துக்கு அப்புறம் அவன் நினைக்கிறான், நான் தான் அந்த அரியணையில அமர்றதுக்கான வாய்ப்பை இழந்துட்டேன், ஏன் என்னுடைய மகன்கள் அமரக்கூடாது? என்னுடைய மகன்களுக்கு அதுல உரிமை இருக்கு. That is the background of this Kurukshetra battle. இதுதான் அந்த குருக்ஷேத்திர போரோட பின்னணி. He was always devising some means how the sons of Pandu, his nephews, could be separated and his sons would sit on the throne. That was his idea. Therefore he inquired, King of Urvata. அவன் எப்பொழுதுமே ஏதாவது ஒரு திட்டம் தீட்டிட்டே இருந்தான். எப்படி பாண்டுவோட புதல்வர்கள் அதாவது தன்னுடைய சகோதரனுடைய புதல்வர்கள் என்னுடைய புதல்வர்கள்ல இருந்து பிரிச்சு என்னுடைய புதல்வர்களை அரியணையில அமர்த்துறது, இதுதான் அவனுடைய திட்டம். அதனாலதான் அவன் கேட்கிறான் கீமா குருவதா. Otherwise there is no question of inquiring King of Urvata. They went there to fight, they would fight. அப்படி இல்லைன்னா அவன் ஏன் கீமா குருவதா அப்படின்னு கேட்கணும்? அவங்க சண்டை போறதுக்காக போனாங்க, அவங்க சண்டை போடுவாங்க. But he was suspecting, ஆனா அவன் சந்தேகப்பட்டான், if they have made any compromise, that he did not lie, that he did not lie. அவங்க ஒருவேளை சமரசமா போயிட்டாங்களோ,
அது அவனுக்கு பிடிக்கல. Therefore he asked, he wanted that there must be fight. And their 5 brothers, my sons are 100 in number. So they would be killed and my sons will be without any rivalry. அவன் விரும்பினது என்னன்னா, அவங்க சண்டை போடணும். அவங்க 5 சகோதரர்கள், என்னுடைய புதல்வர்கள் 100 பேர். ஸோ அதனால் அவங்க கொல்லப்படுவாங்க. என்னுடைய புதல்வர்களுக்கு எதிரிகளே இருக்க மாட்டாங்க. This is the background of Kurukshetra. இதுதான் குருக்ஷேத்திரத்தினுடைய பின்னணி. Another thing is, the effect of Dharmakhetra was visible in Arjuna. ஆனா இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, தர்மக்ஷேத்திரத்தினுடைய தாக்கம் அர்ஜுனன் இடத்துல காணப்பட்டது. Dharmakhetra. Because he is devotee of Krishna. தர்மக்ஷேத்ர அவன் கிருஷ்ணருடைய பக்தனா இருக்கிறதுனால, Jashyasti bhakti bhagavati akanchana sarvai gunai tatra samasati sudha. யஸ்யாஸ்திர் பக்திர் பகவத் கிஞ்சன சர்வைர் குணைஸ்தத்ர சமாசதே சுரா. Because he is devotee of Krishna, therefore he felt, what is this? Why should I kill this, my brother? Because he was devotee. ஏன்னா அவன் கிருஷ்ணருடைய பக்தன்றதுனால அவன் உணர்ந்தான், என்ன இது, ஏன் நான் என்னுடைய சகோதரர்களை கொல்லணும், ஏன்னா அவன் பக்தன். This sentiment came into the mind of Arjuna, not on the other side. Duryodhana, he never thought. இந்த உணர்வானது அர்ஜுனுடைய மனசுல இருக்கு, ஆனா அந்த பக்கத்துல துரியோதன இடத்துல இல்ல. அவன் எப்பவும் அப்படி நினைக்கவே இல்லை. Although they are blessed, both of them blessed at Dharmaksheta. அவங்க 2 பேருமே அங்க தர்மக்ஷேத்திரத்துல இருக்கிறாங்க. The effect of Dharmaksheta was manifest in the body of Arjuna, not Duryodhana. ஆனா தர்மக்ஷேத்திரத்தினுடைய அந்த தாக்கமானது அர்ஜுனனுடைய உடல்ல காணப்படுது, ஆனா துரியோதன இடத்துல இல்ல. This is the if one is pure, then the effects of dharma becomes manifest very quickly. ஒருத்தர் தூய்மையானவர் அப்படின்னும் போது தர்மத்தினுடைய தாக்கமானது ரொம்ப சீக்கிரத்திலே அங்கே தோற்றமளிக்குது. Namang duskrituna mudha prabhaddante naradhama. Krishna says that those who are too much sinful, simply their life is sinful. நமாம் துஷ்கிருத்தினோ மூடா பிரபத்யந்தே நராதமா. கிருஷ்ணர் சொல்றார், யார் ஒருத்தர் அதிகம் பாவிகளா இருக்காங்களோ, பாவகரமான வாழ்க்கை. Duskritina, kriti means one who has got good brain. அவங்க துஷ்கிருத்தினா கிருதி அப்படின்னா மூளை உள்ளவங்க. But the brain is applied for mischievous activities. For mischievous activities, it also requires good brain. ஆனா துஷ்கிருத்தினா இவங்க தீங்கான செயல்களுக்காக அதை உபயோகிக்கிறாங்க. தீங்கான செயல்கள் செய்யறதுக்கு கூட ஒருத்தருக்கு மூளை இருக்கணும். And similarly, for pious activities, that also requires brain. அதே மாதிரி புண்ணிய செயல்களுக்கும் கூட மூளை அவசியமானதா இருக்கு. But those who are applying their brain for mischievous activities, they are called dushkriti. ஆனா தீங்கிழைக்கும் செயல்களுக்கு மூளையை பயன்படுத்தக்கூடியவங்களுக்கு பேரு துஷ்கிருத்தினா. So dushkritina, namang dushkritina mudha. Why they do so? Because they are mudha, rascals. அதனால துஷ்கிருத்தினா, நமாம் துஷ்கிருத்தினா மூடா. ஏன் அவங்க அதை செய்யறாங்க? ஏன்னா அவங்க மூட அயோக்கியர்கள். If one has got good brain, he should apply for good one. But sometimes they are utilized. இப்போ ஒருத்தனுக்கு நல்ல மூளை இருக்கு அப்படின்னா அதை நல்ல வேலைக்காக உபயோகிக்கணும். ஆனா சில சமயத்துல அவங்க just like a thief, he has got good brain. A rogue, he has got good brain, but he is applying for mischievous activity, for making people unhappy. உதாரணத்துக்கு திருட மாதிரி அவனுக்கு நல்ல மூளை இருக்கு. ஒரு கொள்ளைக்காரன் அவனுக்கு நல்ல மூளை இருக்கு, ஆனா அதை தீங்கிழைக்கும் செயல்களுக்காக அதை
உபயோகிக்கிறாங்க. அவங்க மக்களை துன்பப்படுத்துறாங்க. That is not the right use. Jnana khala. They are called jnana khala. அது சரியான உபயோகம் இல்லை. ஞான காலா, அவங்க ஞான காலான்னு அழைக்கப்படுறாங்க. One who has got nice knowledge, it should be utilized for better purpose. So, யார் ஒருத்தருக்கு நல்ல அறிவு இருக்கோ அதை ஒரு நல்ல நோக்கத்துக்காக உபயோகப்படுத்தணும். the effect of Kurukshetra, Dharmakhetra, was visible in the person of Arjuna, not in the person of Duryodhana. That is the difference. அதனால தர்மக்ஷேத்திரமான குருக்ஷேத்திரத்தினுடைய தாக்கம் அர்ஜுனன் இடத்துல காணப்பட்டது, துரியோதன இடத்துல இல்லை. அதுதான் வித்தியாசம். Therefore, he was crying. So I am put in such a position that I have to fight and I have to kill my brothers, my nephews, my grandfather. He was too much affected. அதனால தான் அவன் அழறான். நான் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கனே, நான் சண்டை போட வேண்டியிருக்கு, என்னுடைய சகோதரர்களை கொல்ல வேண்டியிருக்கு, என்னுடைய பாட்டனாரை, என்னுடைய உறவினர்களை கொல்ல வேண்டியிருக்கு. அவன் ரொம்பவும் அதனால பாதிக்கப்பட்டிருக்கான். Although it is weakness, but it is not actually weakness, it is compassion. Arjuna was not a coward, neither he was less heroic than the other side. இது பலவீனமா இருந்தாலும் உண்மையிலே இது பலவீனம் கிடையாது, இது அனுதாபம். அர்ஜுனன் ஒரு கோழை அல்ல, அல்லது அவன் எதிர் தரப்பை விட குறைந்த வீரம் கொண்டவனும் அல்ல. But out of compassion, because he was devotee, devotees, they are paradukha dukhi. The symptom of a devotee is they are unhappy by seeing others unhappy. ஆனா இது அனுதாபத்தினால, ஏன்னா அவன் ஒரு பக்தன். பக்தன் அப்படின்னா பரதுக்க துக்கி. ஒரு பக்தனுடைய அறிகுறி என்னன்னா மற்றவர்கள் துன்பப்படுறத பார்த்து துன்பப்படுறது. That is the symptom of devotee. Generally, person, if he sees somebody happy, he becomes unhappy. அதுதான் ஒரு பக்தனுடைய அறிகுறி. பொதுவா ஒரு நபர் இன்னொரு நபரை சந்தோஷமா பார்க்கிறாருன்னா இவருக்கு சந்தோஷம் இருக்காது. Matsarata. That is the world situation. If I see my brother is very happy, he has improved in his material condition, then I become unhappy. மத்சரதா, இதுதான் இந்த உலகத்தோட சூழ்நிலை. இப்போ என்னுடைய சகோதரன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கான், அவனுடைய பௌதிக சூழ்நிலை ரொம்ப உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னா நான் சந்தோஷம் இல்லாயிடுவேன். He has advanced so much and I could not do so. This is material situation. அவன் அவ்வளவு முன்னேறிட்டானே, என்னால செய்ய முடியலையே. இதுதான் பௌதிகமான நாகரிகம். Materials and envious. Grihamedhi. Everyone is envious. பொறாமை, கிரகமேதி, எல்லாருமே பொறாமை. Either you take person to person or neighbor to neighbor, their sympathy is least sympathy. நீங்க ஒரு நபருக்கு நபரை எடுத்துக்கலாம், அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்களை எடுத்துக்கலாம். அனுதாபம்ன்றது வெறும் வார்த்தை அளவுல தான். Actually everyone is envious. Businessman to businessman, nation to nation. This is material work. உண்மையிலே எல்லாருமே பொறாமையோட இருக்காங்க. ஒரு வியாபாரிக்கு வியாபாரி, நாட்டுக்கு நாடு, இதுதான் பௌதிக உலகம். Therefore, spiritual advancement means for person who is not envious. அதனாலதான் ஆன்மீக முன்னேற்றம் அப்படின்னா பொறாமை இல்லாம இருக்கிறதுன்றது. Not envious. பொறாமை இல்லாம. Paramanirmasanarang satang vastava vastu vedam. In the Srimad Bhagavatam we say that if you want to know the real truth, vastava vastu, the one must become paramanirmatsara. பரமோ நிர்மத்சரானா சுதாம் வத்சவ்ய வஸ்து வேத்யம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, உண்மையிலே நீ உண்மையை தெரிந்து கொள்ளணும்னா வாஸ்தவ வஸ்து, ஒருத்தர் பரமோ நிர்மத்சரானாம் ஆகணும். Nirmatsara. Matsar means envious, and nirmatsara
not envy. And parama, first class, nirmatsara. நிர்மத்சர மத்சர மத்சர அப்படின்னா பொறாமை, நிர்மத்சர அப்படின்னா பொறாமை இல்லாம. மேலும் பரம முதல் தரமான நிர்மத்சர. Therefore Vyasdev says that dharma prodhita koitava atra parama nirmatsaranam. அதனாலதான் வியாசதேவர் சொல்றார், தர்ம புரோச்சித கைத்தவத்ர பரமோ நிர்மத்சரானாம். In the introduction of Srimad Bhagavatam, Vyasdev says, who are the candidates to understand these signs of God? Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கான அறிமுக உரையில வியாசதேவர் சொல்றார், கடவுளை பற்றின விஞ்ஞானமான ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை யாரால புரிந்து கொள்ள முடியும்? It is not for the persons who are entangled in cheating religious system. இது ஏமாற்றக்கூடிய மத வழிமுறைகள்ல சிக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கானது அல்ல. Cheating dharma koitava. Koitava means cheating. So cheating type of religious system are kicked out from this book, Srimad Bhagavatam. ஏமாத்துறது தர்ம கைத்தவ, கைத்தவ அப்படின்னா ஏமாத்துறது. அதனால இந்த ஏமாற்றக்கூடிய மத வழிமுறைகள் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து தூக்கி எறியப்படுது. But it is meant for persons who are not envious. Parama nirmatsaranam satam. ஆனா பொறாமை இல்லாதவர்களுக்கானது. பரமோ நிர்மத்சானாம் சதாம். Vastava bostu, one who wants to learn real reality, not false reality. Here in this material world, everything is false reality. வத்சவ்ய வஸ்து, ஒருத்தர் உண்மையை கற்றுக்கொள்ளணும், பொய்யான யதார்த்தங்களை அல்ல. இங்க இந்த பௌதிக உலகத்துல எல்லாமே பொய்யான யதார்த்தங்கள். Just like we are trying to find out water in the desert. That is the example, Myres. False, there is no water. But the animal, he sees that there is water, fast water, and he runs after it and dies. உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு பாலைவனத்துல தண்ணியை தேடுற மாதிரி, காணல் நீர், அங்க தண்ணி இல்லை. ஆனா ஒரு மிருகம், ஓ அங்க தண்ணி இருக்கு, அதை பார்க்குது, ரொம்ப பெரிய அளவுல தண்ணி இருக்கு, உடனே அது நோக்கி ஓடுது, அது இறந்து போயிடுது. So here in this material also world, every one of us running after the false Myres. There is happiness, there is happiness, there is happiness. அதே மாதிரி இங்க இந்த பௌதிக உலகத்திலும் கூட நம்ம எல்லாருமே இந்த பொய்யான காணல் நீர் பின்னாடி ஓடுறோம். ஓ அங்க சந்தோஷம் இருக்கு, அங்க சந்தோஷம் இருக்கு, அங்க சந்தோஷம் இருக்கு. This is called material condition, and we are envious. This is the position, and therefore Krishna begins the Bhagavad Gita to get out of this ignorance and enviousness, and this is the basic principle of Bhagavad Gita. இதுதான் பௌதிகமான சூழ்நிலை. நம்ம பொறாமையோட இருக்கோம், இதுதான் நிலை. அதனாலதான் நம்ம இந்த அறியாமையிலிருந்தும் பொறாமையிலிருந்தும் விடுபடணுன்றதுக்காக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை தொடங்குறார். இதுதான் பகவத்கீதையினுடைய அடிப்படை கொள்கைகள். So we shall discuss tomorrow again. Thank you very much. நாளைக்கு நாம மறுபடியும் விவாதிப்போம். மிக்க நன்றி.